तो विद्यार्थी मित्रों આપણે धीरे धीरे आ चैप्टरना बोर्डमां पूछेला અને જીના સંદર્ભમાં થોડા દાખલા ગણી કાઢીએ। હવે અહીંયા તમે ધ્યાનથી જુઓ કે A B C B C A C A B इक्वल टू 0। હવે યાદ હોય તો મિત્રો આ દાખલો આપણી બુકનો છે અને આ દાખલો બે વખત આપણે ગણેલો છે। સ્વાધ્યાય 4માં આપેલો છે અને કદાચ ઉદાહરણ તરીકે પણ આપેલો છે। મેં એ વખતે કીધું હતું કે તમે આનું ડાયરેક્ટ વિસ્તરણ કરશો તો મિત્રો આના ડાયરેક્ટ વિસ્તરણમાં આ ટાઈપનું પદ આવશે तो पछी तमारे माइनस चिन्ह कॉमन लेवू पड़शे। याद करजो आ चर्चा में करेली छे। अने पछी आपणे कीधुं के आना चक्रीय पदावलीनी रीते अवयव पड़े अने ए अवयव तमारे याद राखवो पड़े अने ए अवयव आ छे मित्रों। आ रीते तमे आ दाखलो छे मित्रों एनु डायरेक्ट विस्तरण करी नाखो अने विस्तरण कर्या पछी तमे माइनस कॉमन लईने डायरेक्ट आ सूत्र याद राखी शकता होय तो डायरेक्ट विस्तरण करवानी छूट छे। पण तमने ए याद ना आवतुं होय तो तमे बीजी अने त्रीजी हार छे एने प्रथम हारमां उमेरी दो। दाखलो बे वखत गणेलो छे अने त्रीजी वखत गणाई दઉં છું મિત્રો એટલે એને સમજીને તૈયાર કરો કે બીજી અને ત્રીજી હારને પ્રથમ હારમાં ઉમેરવાની ક્રિયા કરીએ તો A plus B plus C 1 1 1 BCA CAB इक्वल टू 0। कारण प्रथम हारमांथी A प्लस B प्लस C ने सामान्य लेतो। हवे मित्रों तमने याद हशे जे अपनी पद्धति हती कि कोईपण एक हार अथवा कोईपण एक स्तंभ सरखो होय कोई एक हारना के स्तंभना घटको सरखा होय तो कोईपण बे घटको 0 बनावो तो उमेरो मित्रों पहला स्तंभ में तो 0 अने C माइनस A 0 C माइनस A माइनस B 1 AB इक्वल टू 0। C1 मांथी C2 अने C2 मांथी C3 ने बाद करवानी क्रिया लईए मित्रों। पहला स्तंभमांथी बीजो स्तंभ बाद कर्यो अने बीजा स्तंभमांथी त्रीजो स्तंभ बाद कर्यो। हवे मित्रों आपणुं विस्तरण जीरो माइनस 0 प्लस 1 B माइनस C A माइनस B C माइनस A नो स्क्वेर तो A प्लस B प्लस C AB माइनस B स्क्वेर माइनस AC प्लस BC माइनस C स्क्वेर -2AC
प्लस ए स्क्वेर इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी प्लस सी ए बी माइनस बी स्क्वेर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वेर इक्वल टू 0 माटे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर माइनस सी स्क्वेर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0 અને માઇનસ કોમન લઈ લઈએ ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0। तो मित्रों मैं तमने अगाऊ बात करी थी, जोई लो कि डायरेक्ट विस्तरण करो अने तमे आनु साथ आ विस्तरण याद राखो तो आ पद अने आ पद जोई लो बे एकना एक ज छे। हवे आ दाखलो आपणे गणेलो छे એટલે આપણે ધીરે ધીરે ગણતા જઈએ છે। હવે મિત્રો 2 વડે ગુણો ને 2 વડે ભાગો। a પ્લસ b પ્લસ c 2a સ્ક્વેર 2b સ્ક્વેર 2c સ્ક્વેર माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac बाय 2 इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेर आ एक पूर्ण वर्ग पदावली बी स्क्वेर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वेर आ बीजी पूर्ण वर्ग पदावली सी स्क्वेर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वेर आ त्रीजी पूर्ण वर्ग पदावली अने आ 2 ने सामे गुणो एटले जवाब 0 थई जशे। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी नो स्क्वेर बी माइनस सी नो स्क्वेर सी माइनस ए नो स्क्वेर इक्वल टू 0 अने मित्रों माइनस वडे गुणी काढो तो ए माइनस बी नो स्क्वेर बी माइनस सी नो स्क्वेर सी माइनस ए नो स्क्वेर इक्वल टू 0 माटे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 थाय अथवा ए माइनस बी नो वर्ग बी माइनस सी नो वर्ग सी माइनस ए नो वर्ग 0 थाय। रकम में शू कीधुं छे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं एवं आपेलू है एटले आ तो शक्य नहीं। हवे आ मित्रों अगाऊ चर्चा करेली छे एटले लखतो जाऊं छुं तो के एवी कई 3 संख्याओं छे के जेना वर्गोनो सरवाळो 0 थाय तो मित्रों ए संख्याओं 0 ज होय। आ रीते 0 नो वर्ग प्लस 0 नो वर्ग प्लस 0 नो वर्ग लो तो 0 थाय एनो मतलब काउंसना 3 पद 0 लेवा पड़े माटे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आ मित्रों अपनी बुक नो दाखलो आ दाखलो अहींया सुधी एक्जेक्ट अपनी बुक नो दाखलो। हवे एने त्रिकोणमिति नो उपयोग करीने एक स्टेप वधारानुं आप्युं छे तो ए हूँ तमने अहींया समजाई दऊं। जो आ दाखलो आपणे 2 वखत गणेलो छे
અને એ બંને વખત ગણેલો છે એનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા ગણવાનો છે એટલે ચર્ચા કરી દીધી છે મેં. હવે સમજવા માટે મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે આ આપણું ત્રિકોણ એબીસી. હવે કેપિટલ અક્ષરમાં તમે લખો એક ખૂણો. આ કેપિટલ અક્ષર છે એ ખૂણો દર્શાવે. ખૂણા એની સામેની બાજુને સ્મોલ એ, સ્મોલ બી, સ્મોલ સી, તો આ દર્શાવે છે બાજુ. તો હવે જુઓ મિત્રો કે અહીં ત્રિકોણ એબીસીમાં એ બરાબર બી બરાબર શું થઈ ગયું? સી. એનો મતલબ ત્રિકોણની ત્રણે ત્રણ બાજુના માપ કેવા છે? સરખા. અને મિત્રો ત્રિકોણની ત્રણે ત્રણ બાજુના માપ સરખા હોય તો ત્રિકોણ એબીસી સમબાજુ ત્રિકોણ છે. જોજો મિત્રો, જે ત્રિકોણની ત્રણે ત્રણ બાજુ સરખી હોય એ સમબાજુ ત્રિકોણ હોય. અને સમબાજુ ત્રિકોણ હોય તો મિત્રો એના ત્રણે ત્રણ ખૂણા કેવા થાય? 60ના. તો ત્રિકોણના ત્રણે ત્રણ ખૂણા 60ના થઈ ગયા. તો હવે આપણો જવાબ કે સાઇન સ્ક્વેર એ પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર બી પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર સી ઇક્વલ ટુ સાઇન સ્ક્વેર પાઈ બાય 6 સાઇન સ્ક્વેર પાઈ બાય 6 સાઇન સ્ક્વેર પાઈ બાય 6 ગમે તે પૂછે મિત્રો, ત્રિકોણમિતિમાં કોઈ પણ વિધેય પૂછે. હવે સાઇન પાઈ બાય 6 નું મૂલ્ય 1/2 નો સ્ક્વેર તો ઇક્વલ ટુ 1/4 1/4 1/4 લસા લઈ લો 3/4. તો ફરી જોજો મિત્રો કે અહીંયા સુધી આપણે જે દાખલો ગણ્યો એ એક્ઝેક્ટ આપણી બુકમાં, પણ આપણી બુકમાં જે દાખલો છે એની અંદર આ શબ્દ નથી વાપર્યો ત્રિકોણ. પણ હવે જો ત્રિકોણ એબીસી કે તો ત્રિકોણ એબીસીમાં સ્મોલ એ બી અને સી એ શું દર્શાવે છે? બાજુના માપ. એનો મતલબ ત્રિકોણની ત્રણે ત્રણ બાજુના માપ સરખા છે. અને ત્રિકોણની ત્રણે ત્રણ બાજુના માપ સરખા હોય તો આપેલું ત્રિકોણ સમબાજુ ત્રિકોણ થાય. અને સમબાજુ ત્રિકોણનો દરેક ખૂણો 60નો થાય. અને દરેક ખૂણો 60નો હોય તો પછી તમે તમારી રકમમાં કિંમત મૂકો અને દાખલો ગણી કાઢો. એટલે મિત્રો એને શું કર્યું છે? દાખલો કમ્પ્લીટ બુકનો છે પણ એને છેલ્લે જતો ત્રિકોણમિતિ ઉપર કન્વર્ટ કરીને દાખલો પૂછેલો છે. એટલે જો તમે ગણેલો હોય તો પરીક્ષામાં તકલીફ નહીં પડે. અનંત ઉકેલ હોય તો xy/z² ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા ચેક કરતા રહો. તો હવે જુઓ મિત્રો, આ લેક્ચરમાં મેં તમને ડિટર્મિનન્ટ a/b² એવો એક દાખલો ગણાયો હતો. એક આ દાખલો છે મિત્રો. આ બધા દાખલા જે છે એ જીમાં પૂછેલા છે. તો હવે જુઓ મિત્રો, આપણો નિયમ કે સૌ પ્રથમ XYZ ના સહગુણકો 3k - 2 2 4 - 3 પછી
चल पद वडे बनतो स्तंभ श्रेणिक कैपिटल एक्स अने जमणी बाजुना अचल पद वडे बनतो स्तंभ श्रेणिक ए कैपिटल बी। एक्स वाय जेड ना सहगुणको वडे बनतो श्रेणी कैपिटल ए, चल पद वडे बनतो स्तंभ श्रेणी कैपिटल एक्स अने जमणी बाजुना अचल पद वडे बनतो स्तंभ श्रेणी कैपिटल बी। अहीं समीकरण सहती ने अनंत उकेल छे। हवे मित्रों आपणे बात करी थी कि जो समीकरण सहती ने अनन्य एटले के एक ज उकेल होय तो मान ए नॉट इक्वल टू 0 लेवानुं। आ खूब ध्यानथी जोजो मित्रों, जीनी अंदर आवा दाखलाओ घणी वखत पूछेला छे कि समीकरण सहती ने अनन्य, अनन्य एटले एक अने मात्र एक ज उकेल होय तो तमारे लखवानुं मान ए नॉट इक्वल टू 0। परंतु समीकरण सहती ने उकेल न मळे अथवा अनंत उकेल मळे एवो शब्द आवे एटले तमारे मान ए 0 लई लेवानुं। मैं तमने एक लखाण लखायेलुं छे, जोजो मित्रों। एटले प्रश्न शुं पूछ्यो छे? अनंत उकेल के तो 0, उकेल न मळे एम के तोय 0 अने एक अने मात्र एक उकेल एटले के अनन्य उकेल मळे तो मान ए नॉट इक्वल टू 0 मळे। तो हवे आपेला श्रेणिकनो निश्चयक लई लो 1 के 3 के -2 -3 इक्वल टू 0, -3 के +8 -9 +4 12 -2 के 0। -3 के +8 +5 के 36 -6 के बराबर 0। तो k बराबर 11। बराबर है। हवे आ के नी किंमत मित्रों समीकरण में मूकी दीए के अहीं समीकरण सहती x 11y +3z बराबर 0, 3x 11y -2z बराबर 0 अने 2x +4y -3z बराबर 0। के नी किंमत मूकी, के नी किंमत 11 आमां मूकी। हवे अहीं x +11y अने 3x 11y 0 नी बाद बाकी लेतो तो x 11y 3z 0 3x 11y -2z 0
તો બાદ બાકી કરો મિત્રો, શું થશે? -2x + 5z 0, તો 2x બરાબર 5z, તો x/z બરાબર 5/2. આ એક કિંમત મળી મિત્રો આપણને. હવે તમે પહેલા અને બીજા સમીકરણનો ઉપયોગ લીધો મિત્રો. હવે ત્રીજું સમીકરણ લો. કોઈ કહે કે ત્રીજું લેવું તો ના, ગમે તે સમીકરણ લો, પણ આપણે ત્રીજું સમીકરણ લો. હવે ત્રીજા સમીકરણમાં 2x ની કિંમત મૂકો, 5z 4y 3z 0, 2x બરાબર 5z મૂકતો, તો 4y + 2z બરાબર 0, તો 4y - 2z, તો y/z -1/2. આ બે કિંમતો મળી. આપણે પહેલા મિત્રો સમીકરણ સંહતિનો અનંત ઉકેલ છે એટલે માન એ 0 લો એટલે k મળે. એ k ની કિંમત આમાં મૂકીને એ બેને ઉકેલો એટલે x/z મળે. એ x ની કિંમત સમીકરણ 3 માં મૂકો, કારણ કે આપણે અહીંયા 1 અને 2 નો ઉપયોગ લઈ લીધો. હવે કિંમત ત્રીજામાં મૂકો અને એના ઉપરથી y/z મળે. તો હવે આપણે મૂલ્ય શોધવું છે xy/z² * y/z લખાય. એટલે જો xy/z². હવે મિત્રો x/z નું મૂલ્ય તમે શોધ્યું 5/2, y/z નું મૂલ્ય શોધ્યું -1/2, તો જવાબ આવ્યો -5/4. એટલે અહીંયા તમે ધ્યાનથી સાદુરૂપ લખજો. એટલે એને દાખલો ગણવાની પદ્ધતિ તમે મિત્રો ધ્યાનથી સમજી અને પછી લખજો, એટલે સાદુરૂપમાં કોઈ જગ્યાએ તકલીફ ના થાય. અને એકવાર ગણેલા હોય એટલે દાખલો તમને સરળતાથી આવડશે. તો હવે જુઓ મિત્રો, આ દાખલો છે એ આપણી જૂની બુકના સંદર્ભમાં આપણે વિચારીએ. જૂની બુક એટલે હાલ જે બુક છે એના પહેલા હતી, એના પહેલા જે બુક હતી એ મિત્રો. તો એ બુકની અંદર આ દાખલો ઉદાહરણ તરીકે ગણીને આપેલો છે. એટલે અત્યારે જે આપણે ગ્રાઇડોમાં તમે દાખલો જોશો ને તો મિત્રો આ દાખલો ખૂબ અટપટો અને ઓકવર્ડ દાખલો છે. પરંતુ જે જૂની બુકના ઉદાહરણ તરીકે ગણેલો છે એ રીતે આપણે દાખલો ગણીએ તો જોજો મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. આને થોડું લખવાની રીત થોડી ધ્યાન રાખી લો તો આ દાખલો છે ને ખૂબ સરળ થઈ જાય. બાકી જે ગ્રાઇડમાં તમને ગણીને આપેલો હશે રેફરન્સ બુક કે ગમે તેમાં, તો એ જલ્દી યાદ રહેવો નથી મિત્રો.
અહીંયા તમે શું કરો તો જે અચળ પદ આપેલું છે એની જગ્યાએ કોઈ પણ કે ધારી દો. બી પ્લસ સી, સી પ્લસ એ આર. તે મિત્રો તમે સૌ પ્રથમ જે તમારું અચળ પદ છે જ્ઞાત પદ એની જગ્યાએ તમે કોઈ એક વ્યાપક પદ ધારી દો કે આ મિત્રો અગાઉની એની જેની જે જૂની બુક છે ને એની અંદર પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાયનું પહેલું ઉદાહરણ છે આર્યું. એટલે એને તે ખૂબ સરળ રીતે ગણેલો છે અને એ રીતે આપણે ગણવાની ટેવ રાખીએ. હવે બોર્ડની અંદર હેતુલક્ષી પ્રશ્ન પૂછાય, જીની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય કે જો ગણતરીની જરૂર નથી. અને મિત્રો ગણતરીની જરૂર ના હોય અને આ ટાઈપનો કોઈ પણ સાબિતીવાળો પ્રશ્ન પૂછાય તો એક તમને હું અલગ રીત શીખવાડું છું. ધારો કે દાખલો પરીક્ષામાં પૂછ્યો, આપણે જે સાબિતીવાળા દાખલા ગણ્યા છે એની એ વાત છે મિત્રો. તમે દાખલો સાબિતીનો પરીક્ષામાં પૂછો અને તમને એ સાબિતી બિલકુલ આવડતી નથી. બુકની અંદર નિશ્ચાયકના સાબિત કરવાના દાખલા જે છે અને એ દાખલાની સાબિતી તમને આવડતી નથી તો એ સંજોગોમાં મિત્રો પરીક્ષાની અંદર એ દાખલો તમારે છોડી નહીં દેવાનો. હું કહું એ રીતે લખાણ લખી દેવાનું, તમને એકાદ ગુણ તો મળશે મિત્રો. પરંતુ આ દાખલો ગણવાની પદ્ધતિ જોજો મિત્રો. સૌ પ્રથમ અચળ પદની જગ્યાએ આપણે શું ધારી દીધું કે, તો હવે આપણે કેની કિંમત કેટલી લાવવી પડે? 4. અને કેની કિંમત 4 કઈ રીતે લાવીએ છે તો હવે તમે સમજતા જાઓ કે અહીં તમારી રકમમાં કેટલા અચળ પદ છે એ જોઈ લો. આપણા દાખલાની રકમમાં જેટલા અજ્ઞાત પદ તો એ, બી અને સી, કોઈ કે છે મિત્રો, કે તો આપણે સ્વીકાર્યો છે એટલે કેને લક્ષમાં નહીં લઈએ. તો એ, બી અને સી ની કિંમત તમે કોઈ પણ જ્ઞાત ધારી દો. હવે મિત્રો એ, બી અને સી ની કિંમત જ્યારે ધારવાની આવે તો બને ત્યાં સુધી 0 અને 1 ને અવગણો. આ બે કિંમત નહીં લેવાની. કોઈ કે કેમ? તો હું તમને એનું એક ઉદાહરણ આપું મિત્રો કે 0 છે ને એ સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા છે અને 1 છે એ ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા છે. એટલે ઘણી જગ્યાએ આ બે તટસ્થ સંખ્યા હોવાના કારણે તમને ગેરમાર્ગે દોરશે. એટલે આપણે ગમે તેવો દાખલો પૂછાય, કોઈ પણ દાખલો પૂછાય મિત્રો, તો તમારે શું કરવાનું? તો તમારી રકમમાં મિત્રો જ્યારે સાબિતીનો દાખલો તમને ગણતે ના આવડતો હોય તોની વાત છે, તો સૌ પ્રથમ તમારા દાખલાની રકમમાં જેટલા અજ્ઞાત પદ હોય એ તમામ અજ્ઞાત પદની કિંમત ધારી દો. અને એ કિંમત કઈ રીતે ધારવાની? તો 0 અને 1 લેવાની નહીં. તો શું કરવાનું? તો એક જ કિંમત હોય તો 0, 1 થી આગળ વધો એટલે 2 લેવાનું. એ કિંમત ધારવાની હોય તો 2, બે કિંમત ધારવાની હોય તો 2 અને 3, 3 કિંમત લેવાની હોય તો 2, 3 અને 4, 4 કિંમત લેવાની હોય તો 2, 3, 4 અને 5. એમ ક્રમિક આગળ વધતા જવાનું. પણ મિત્રો એનો સરળતાથી સાદરૂપ મળે એટલે ક્રમ બને ત્યાં સુધી ઉતરતો રાખો. ક્રમ કયો રાખો? ઉતરતો. કોઈ કે જરૂરી છે તો ના, તમે ચડતો ક્રમ પણ રાખી શકો, પણ બને ત્યાં સુધી ક્રમ ઉતરતો જ રાખવાનો. હા, અહીંયા કોઈ શરત આપી હોય આરતે મિત્રો જોજો, સમજો, પછી ભૂલ કરો જવાબદારી તમારી. આરતે તમને રકમમાં શરત આપી હોય A લેસ ધેન B લેસ ધેન C અને પછી તમે આ કિંમત લો તો ખોટું પડે. કેમ? કારણ કે A કરતા B મોટો છે ના. જો આવી શરત આપી હોય તો પછી નાનો
મોટો મોટો એ રીતે મૂલ્ય લેવાનું. જો તમને આમ શરત આપી હોય તો નાની એનાથી મોટી એટલે તમારી શરતને અનુરૂપ કિંમત તમારે ધારવાની. પણ તમને જો શરત ના આપી હોય તો ઉતરતો ક્રમ લો તોય ચાલે, ચડતો ક્રમ લો તોય ચાલે. તો મૂકો મિત્રો કિંમત. આ રીતે લખું. A equal to 4, B equal to 3, C equal to 2 ने समीकरण 1 में मूको. मित्रों कायमी याद रखो, साबितीनो कोई पण दाखलो होय तमारे ए किंमत होय तो 2 लेवानी, 2 होय तो 2 3, 3 होय तो 2 3 4 ए रीते. तो किंमत मूको मित्रों. 4 गुण्या 2 8, ए बी 7, ए सी 6, ए बी 7 माइनस 2b माइनस 6, बी प्लस सी 5, सी प्लस ए 6, सी प्लस बी 5 माइनस 2c माइनस 4 के a प्लस बी 7, b प्लस सी 5, c प्लस ए 6 माइनस 8 24 माइनस 25 माइनस 30 35 प्लस 36 210 के. माइनस 8 माइनस 1 माइनस 58 71 210 के. तो 8 इक्वल टू 210 के. અહીં k इक्वल टू 4 ने समीकरण 1 में मुक्तो माइनस 2a a प्लस b a प्लस c b प्लस a माइनस 2b b प्लस सी c प्लस ए c प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 4 a प्लस बी b प्लस सी c प्लस ए. जो मित्रों जे ग्राइडनी अंदर એટલે કે રેફરન્સ બુકની અંદર આ દાખલો ગણેલો છે એ મિત્રો ખૂબ ઓકવર્ડ દાખલો ગણેલો છે. પણ આ મિત્રો આ જૂની આના પહેલાની બુક હતી, એના જે પહેલાની બુક હતી
એનું મિત્રો એક આ ઉદાહરણ છે. એટલે આ એકદમ સરળ પડે આપણને લખાણ. તો તમારે શું કરવાનું, તો સૌથી પહેલાં અચળ પદ છે એની જગ્યાએ કોઈ પણ કે ધારી દો. અને આ દાખલો સાબિત કરવો હોય તો કેની કિંમત 4 સાબિત કરો. હવે મિત્રો કેની કિંમત 4 સાબિત કરવા માટે આપણે શું કામગીરી કરવાની કે એક અજ્ઞાત પદ હોય તો 2 લેજો, બે અજ્ઞાત પદ હોય તો 2 અને 3 લેજો, ત્રણ અજ્ઞાત પદ હોય તો 2, 3 અને 4 લો અને એને સમીકરણ 1 માં મૂકો અને કેનું મૂલ્ય શોધી કાઢો. અને એ જે કેનું મૂલ્ય મળે એ સમીકરણ 1 માં મૂકો, એ તમારો પરિણામી જવાબ થઈ જાય. એટલે આ એક મિત્રો રીત થોડી અટપટી છે, પણ જૂના સિલેબસમાં બોર્ડમાં પૂછેલો દાખલો છે એટલે તમારા ધ્યાનમાં લાવ્યો છું અને એને મિત્રો ગણાઈ દઉં છું. એટલે આનો દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાય તો આપણા ગુણ ના કપાવવા જોઈએ, એ જોતા રહેજો. હવે જુઓ મિત્રો, એક સમાંતર સમગુણોત્તર શ્રેણીના જે દાખલા છે 2, 3 એ આપણે ગણી કાઢીએ છીએ મિત્રો. હવે આ તો તમે જાણો છો પણ છતો સમજવા માટે લખું છું કે ટીપી, ટીક્યુ, ટીઆર એ સમાંતર શ્રેણીના અનુક્રમે પી, ક્યુ અને આર માં પદ છે. તો મિત્રો સમાંતર શ્રેણીના એનમાં પદનું સૂત્ર જે તમે 11મા ધોરણમાં ભણ્યા છો એ જ સૂત્ર પરથી ટીપી, ટીક્યુ અને ટીઆર લખી દો. એનની જગ્યાએ પી, એનની જગ્યાએ ક્યુ અને એનની જગ્યાએ આર. એનમું પદ હોય તો એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. એનમું પદ હોય તો એન બરાબર પી, એન બરાબર ક્યુ ને એન બરાબર આર. હવે આપણો નિશ્ચયક લઈ લો 1, 1, 1 PQR TP TQ TR. મિત્રો આ પરીક્ષામાં લખવું જરૂરી નથી, તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો. તો A પ્લસ P માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, A plus Q minus 1 into D, A plus R minus 1 into D. 1, 1, 1 P, Q, R. હવે તમે જે રીતે જાણો છો એ પ્રમાણે આપણે શ્રેણિકનું મૂલ્ય કેટલું સાબિત કરવું છે? 0. અને મિત્રો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય કેટલું સાબિત કરવું છે? 0. અને નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 સાબિત કરવું હોય તો બે હાર અથવા બે સ્તંભ સરખા બનાવવા પડે.
તો એ આપણે બનાવતા જઈએ. જુઓ 1 1 1 P Q R P minus 1 into D Q minus 1 into D R minus 1 into D લખાય. કેમ જુઓ કે R1 ને A વડે ગુણી ત્રીજી હારમાંથી બાદ કરી નાખો મિત્રો. પહેલી હારને A વડે ગુણીને ત્રીજી હારમાંથી બાદ કરો એટલે એ તો ગયું. હવે ત્રીજી હારમાંથી D કોમન નીકળી જાય. 1 1 1 PQR P minus 1 Q minus 1 R minus 1 R3 માંથી D સામાન્ય લઈ લઈએ. હવે બે આર સરખી બનાવી છે તો બે રસ્તા. કયા બે રસ્તા? પહેલી આરને બીજી આરમાંથી બાદ કરો તો આ બે સરખી થઈ જશે, અથવા પહેલી આરને ત્રીજી આરમાં ઉમેરો તો આ બે સરખી થઈ જશે. જે ક્રિયા કરો એ ચાલે. PQR PQR પહેલી હારને ત્રીજી હારમાં ઉમેરતો તો બરાબર D ઇન્ટુ 0, કારણ બે હાર સરખી તો જવાબ 0. એટલે ખૂબ ધ્યાનથી સમજીને લખવાનું મિત્રો. તમને સમાંતર શ્રેણીના એનમાં પદનું સૂત્ર આવડે છે, એટલે સમાંતર શ્રેણીના એનમાં પદનું સૂત્ર આવડતું હોય તો એ કિંમત મૂકો. હવે આપણે આ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 સાબિત કરવું હોય તો આપણી રીત પ્રમાણે બે હાર કે બે સ્તંભ સરખા બનાવો. તો એ બનાવવા માટે આપણે શું કર્યું? તો પહેલી હારને A વડે ગુણીને ત્રીજી હારમાંથી બાદ કરી, ત્રીજી હારમાંથી D કોમન લીધા અને પહેલી હારને ત્રીજી હારમાં ઉમેરી, એટલે બે હાર શું બની ગઈ? સરખી. અને બે હાર સરખી થાય તો નિશ્ચાયક એ ઓટોમેટિક 0 થઈ જશે. નિશ્ચાયકનો ગુણધર્મ, નિશ્ચાયકનો પ્રમેય. એવો ને એવો દાખલો. જો L M N A સમગુણોત્તર શ્રેણીના અનુક્રમે PQR માં પદ હોય તો સાબિત કરો કે log L log M equal to 0. અહીંયા મિત્રો શરત આપી છે કે જો L M N greater than 0 છે. ધીરે ધીરે મિત્રો સમજીને દાખલા ગણતા જઈએ. સમગુણોત્તર શ્રેણીના દાખલા મેં તમને અગાઉ ગણ્યા હતા ગઈકાલના લેક્ચરમાં. હવે એમાં પણ એ સમગુણોત્તર શ્રેણી હતી, એ સાબિત કરવાની હતી. અહીંયા તમને
સમાંતર અને સમગુણોત્તર શ્રેણીના PQR માં પદ આપેલા છે તો આપણે શું કરવું તો અહીંયા ધ્યાનથી જોતા જાઓ. પદ છે આ અલગ રાખજો. તો AL બરાબર શું લખાય? AR ની P-1 AR ની Q-1 AR ની R-1. આ યાદ હશે મિત્રો તમને. સમાંતર શ્રેણી ના એનમાં પદનું સૂત્ર A+n-1 into D. આ મિત્રો મેં તમને ચોપડામાં લખાઈ દીધેલું છે. અને સમગુણોત્તર શ્રેણી એના એનમાં પદનું સૂત્ર આવ્યું. તો એનમું પદ એટલે n-1. તો જો L એ કયું પદ છે? P મું, તો P-1 Q-1 R-1. આ R ના આ R સરખા નથી. અહીંયા બંનેની અંદર A એટલે પ્રથમ પદ, આ તમે જાણતા હશો મિત્રો. D એટલે બીજા પદમાંથી પ્રથમ પદ બાદ કરો એટલે સામાન્ય અંતર, અને R એટલે સામાન્ય ગુણોત્તર એટલે બીજું પદ ભાગ્યા પ્રથમ પદ. આ તમે જાણો છો મિત્રો શ્રેણી. તો હવે આપણે આગળ વધીએ કે અહીં log L P1 log M Q1 log N R1. હા, એક મુદ્દો અહીંયા સમજાવવાનો રહી ગયો. જો મિત્રો, આ તો તમને ક્લિયર થઈ ગયું. તમને અહીંયા પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આ L M N > 0 કેમ આપેલા છે? જરૂર છે નહીં? ના આપ્યા હોય તો ચાલે? તો મિત્રો ના ચાલે. કેમ જુઓ, સમજો કે અહીંયા L M N એ કોની સાથે જોડાયેલા છે? લોગ સાથે. અને તમે લોગ જાણો છો કે લોગ માત્ર ને માત્ર ધન સંખ્યાનો મળે. 0 નો લોગ કે ઋણનો લોગ શક્ય નથી. એટલે લોગની કિંમત શોધવી હોય તો લોગ સાથેનું મૂલ્ય, કારણ કે લોગની વ્યાખ્યા આવી છે. કે લોગ છે એનો પ્રદેશગણ R+ હોવો જોઈએ. એટલે ધન સંખ્યાનો લોગ જ અસ્તિત્વ ધરાવે. ઋણ સંખ્યા 0 સંખ્યા એના લોગનું અસ્તિત્વ નથી. એટલા માટે ખાલી શરત આપી છે. તો હવે કિંમત મૂકીએ. log AR P log AR Q અને log AR R1 તો ઇક્વલ ટુ લોગના નિયમો. તો log A પ્લસ log R ની P-1 log B પ્લસ log R ની Q-1 A પ્લસ log R ની R-1 લોગનો ગુણાકારનો નિયમ સમજવા માટે
કે log x y તો log x પ્લસ log y બરાબર લખવા જોઈએ એક સ્ટેપ પછી લખું p-1 log r q-1 log r હાલ આપણે ગણીએ એક્ઝેક્ટ એવો દાખલો મિત્રો કોઈ ફરક છે નહીં જોઈ લો અહીંયા આપણે લોગના ઘાતનો નિયમ વાપર્યો log x ની y ઘાત તો y log x બરાબર p-1 log r q-1 log r r-1 log r ત્રીજા સ્તંભને log a વડે ગુણી પહેલા સ્તંભમાંથી બાદ કરો મિત્રો એટલે આને log વડે ગુણો તો log a ને પહેલા સ્તંભમાંથી બાદ કરો એટલે log a વાળું પદ કેન્સલ થઈ ગયું તો ઇક્વલ ટુ log r એક્ઝેક્ટ હાલ આપણે દાખલો ગણો ને એ ટાઈપનો મિત્રો C1 માંથી log r સામાન્ય લઈએ તો log r p-1 q-1 r-1 C3 ને C1 માં ઉમેર્યા મિત્રો એટલે p ગયા તો log r into 0 કારણ પહેલો બીજો સ્તંભ સરખો તો મૂલ્ય 0 એવો ને એવો આગળ દાખલો ગણીએ મિત્રો એટલે આ બધા દાખલા છે ને મિત્રો બોર્ડને અનુરૂપ પરીક્ષામાં પૂછેલા દાખલા છે એટલે સમાંતર શ્રેણીએ પૂછે સમગુણોત્તર શ્રેણીએ પૂછે એક મિત્રો સ્વરિત શ્રેણી પણ આવતી પણ એની જરૂર હશે તો ચર્ચા કરીશ A1 A2 AN A સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય અને AI greater than 0 for every I greater than 1 તો સાબિત કરો કે
log am log am plus 1 log am plus 2 log am plus 3 log am plus 4 log am plus 5 log am plus 6 log am plus 7 log am plus 8 equal to 0. આ પણ મિત્રો એટલો જ સરળ અને જીમો એટલે કે એઆઈ ત્રિપલીમાં પૂછેલો છે, બોર્ડમાં પૂછેલો છે. પછી આપણે હેતુલક્ષીની વાત કરવી હોય તો એ કરી શકીએ. હવે જુઓ મિત્રો, સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તો બીજું પદ ભાગ્યા પહેલું પદ, ત્રીજું પદ ભાગ્યા બીજું પદ, એમ nમું પદ ભાગ્યા n-1મું પદ બરાબર r થાય. જો મિત્રો સમગુણોત્તર શ્રેણી હોય ને તો બીજું પદ ભાગ્યા પ્રથમ પદ લો, ક્રમિક પદ, ત્રીજું પદ ભાગ્યા બીજું પદ, ચોથું પદ ભાગ્યા ત્રીજું પદ લો. એ રીતે nમું પદ હોય તો જો 4 તો 3, 3 તો 2, 2 તો 1, તો n તો n-1મું પદ. અને આ ગુણોત્તર એ સરખો હોવો જોઈએ. એટલે જો તમારો ગુણોત્તર સરખો હોય તો મિત્રો એને સમગુણોત્તર શ્રેણી કહેવાય. તો ગુણોત્તર કોનો લેવાનો? તો ક્રમિક. કોઈ કે સાહેબ પહેલું ભાગ્યા બીજું, બીજું ભાગ્યા ત્રીજું, ત્રીજું ભાગ્યા ચોથું લઉં, ચાલે ચાલે મિત્રો, ગમે તે લઈ શકો. તો હવે તમે જુઓ કે log 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 અને log. હવે જુઓ મિત્રો, આપણા અર્થે યાદ રાખો, આ mમું પદ, m+1મું પદ, m+2મું પદ, m+3m પદ લખો તો એનો ગુણોત્તર શું લેવો છે? સરખો. એટલે આપણે મોટું પદ ભાગ્યા નાનું પદ લઈએ તો ક્રિયા લઈ લો. શું ક્રિયા લઈશું કહો? તો ઇક્વલ ટુ log am log am plus 3 log am plus 6 am plus 1 minus log am log am plus 4 log am plus 3 log am plus 7 log
am plus 6 log am log am plus 1 upon am log am plus 3 log am plus 4 am plus 3 log નો ભાગાકારનો નિયમ મિત્રો log am plus 6 log am plus 7 am plus 6 એટલે કે બીજા સ્તંભોથી પહેલો સ્તંભ બાદ કર્યો ક્રમિક મિત્રો m અને m plus 1 હવે m plus 1 ને m plus 2 લો એટલે log am plus 2 log am plus 1 log am plus 5 log am plus 4 log am plus 8 log am plus 7 C2 માંથી C1 અને C3 માંથી C2 ને બાદ કરતો log am plus 2 am plus 1 log am plus 5 am plus 4 log am plus 8 am plus 7 તમે જાણો છો કે log x minus log y તો log x upon y કોઈ ઉતાળ નહીં કરો મિત્રો ધીરે ધીરે લખાણ લખતા જઈએ તો ઇક્વલ ટુ log am plus 3 am plus 6 હવે તમે જુઓ મિત્રો અહીંયા બીજું પદ ભાગ્યા પહેલું પદ હોય ક્રમિક પદોનો ભાગાકાર હોય તો એ શું થયો સામાન્ય ગુણોત્તર તો આ બધા પદો શું થશે log r log r log r log r log r log r કેમ મિત્રો તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ તમામે તમામ પદો કઈ શ્રેણીમાં છે સમગુણોત્તર એટલે ક્રમિક પદોનો ગુણોત્તર r થાય તો જોઈ લો m અને m plus 1 m plus 1 m plus 2 m plus 3 m plus 4 m plus 4 m plus 5 m plus 6 m plus 7 m plus 7 m plus 8 એટલા બધા ક્રમિક પદ છે કે નહીં તો ક્રમિક પદનો ગુણોત્તર એ સામાન્ય ગુણોત્તર r જેટલો થાય એટલે ક્રમિક પદોનો ગુણોત્તર જે છે એ સમગુણોત્તર શ્રેણી હોવાના કારણે શું થઈ ગયો r અને આ મૂલ્ય 0 થઈ ગયું કેમ કારણ બીજો અને ત્રીજો સ્તંભ કેવો થઈ ગયો સરખો તો બે સ્તંભ સરખા થઈ ગયા એટલે મૂલ્ય શું થઈ ગયું 0 તો આ મિત્રો આપણા બુકનો બોર્ડમાં પૂછેલો એક આ ત્રીજો ખૂબ અગત્યનો દાખલો છે પણ મિત્રો આવું હોઈ ના શકે પણ થોડું તમે જુઓ યાદ રાખવા માટે કે પહેલો દાખલો સમાંતર શ્રેણીનો ગણ્યો
બીજો સમગુણોત્તર શ્રેણીનો ગણ્યો, આ ત્રીજોય સમગુણોત્તર શ્રેણીનો ગણ્યો તો સમાંતર શ્રેણી શબ્દ આવે, સમગુણોત્તર શ્રેણી શબ્દ આવે, સ્વરિત શ્રેણી શબ્દ આવે, ઘાત શ્રેણી શબ્દ આવે. તો એ સંજોગોમાં નિશ્ચાયક જો આવડે તો બરોબર છે, ના આવડે તો આ ચાર શબ્દો પકડજો. સમાંતર શ્રેણી મિત્રો હોય ના શકો, પણ બિલકુલ ના આવડતું હોય તો આ રીતે તુક્કો મારી દેજો. સમગુણોત્તર શ્રેણી, સ્વરિત શ્રેણી અને ઘાત શ્રેણી. ઘાત શ્રેણી ના કહેવાય પણ શ્રેણી કહેવાય. હવે જો મિત્રો કે આ ચાર કિસ્સામાં ઘાત શ્રેણી એટલે સાદી ભાષામાં સિગ્મા આપેલો હોય, સરવાળો એમ. તો ઘાત શ્રેણી એટલે સિગ્મા હોય અથવા આ ત્રણ શબ્દો હોય અને મિત્રો તમને દાખલો આવડતો ના હોય તો એનો જવાબ તમને પૂછ્યો હોય તો એનો જવાબ તમારે 0 લખી નાખવાનો. લગભગ દાખલો સાચો પડી જશે. પણ હેતુલક્ષી માટે કહું છું, આવું હોઈ ના શકે. પણ લગભગ દાખલા જે છે સમાંતર શ્રેણી હોય, સમગુણોત્તર, સ્વરિત, ઘાત શ્રેણી એટલે કે સિગ્મા હોય અને નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શોધવાનું હોય તો લગભગ કિસ્સામાં એ મૂલ્ય હંમેશા 0 જ હશે એવું સ્વીકારી અને તમે બરાબર 0 લખીને દાખલો ગણશો તો લગભગ સાચો પડશે. તો આ મિત્રો જે મેં તમને બુક સિવાયના જે 10 દાખલા 10-12 દાખલા જે ગણાયા એ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરજો. અને હવે પછી આપણે નવું ચેપ્ટર શરૂ કરીએ છીએ. આના બાકી રહેલા દાખલા પછી વિગતે આપણે ગણાઈશું.